Hare Krishna, Prabhus and Matajis. So welcome to our weekly Bhagavad Gita discussion. So எங்க நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணோம் மாதாஜி? Today is 16.10, sir. Sloka 16.10. 10. Okay, Mataji. Divine and demonic nature. Aneka chitta vibhranta. 10, sir. 16.10. Okay. Not 16.16. Sorry. No. Okay. Kamam ashitya dushpuram. कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् Prabhu, दम्भमानाम् I thought it is 9 today, Prabhu. नैना I thought so. I don't know. Mataji says 10. 9 finish, sir. Finish already, Mataji. Yeah, finish it, Prabhu. Thank you. So, I'm very sorry about this. No problem. So, कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः. You want to try? Anyone, Prabhus? Let's try, Prabhu. Yeah. Kamam asitya dushpuram damba mana madanvida mohat grihityasat graham parvantante asuchi vrida. Hare Krishna. Anyone else? Mataji? Hare Krishna, sir. Hmm. Kama asvritya dushpuram dampa mana madavitha mohat grahitva satgraha pravante suchi vartaha. Hare Krishna, sir. कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Kamam, lust, ashritya, taking shelter of, dushpuram, insatiable, damba, of pride, mana, of false prestige, mahanvitaha, mahanvitaha. So, damba, mana, madanvitaha, right, madanvitaha, absorbed in the conceit, mohat, by illusion, grihitva, taking, asat, non-permanent, grahan, things, pravartante, they flourish, ashuchi, to the unclean, vrataha, avowed. Translation: taking shelter of insatiable lust, absorbed in the conceit of pride and false prestige. The demoniac, thus illusioned, are always sworn to unclean work, attracted by the impermanent. Okay, Krishna is describing about the demonic, nature. So Krishna is telling you, taking shelter of kamam, right? Insatiable lust, absorbed in the conceit of pride and false prestige. Damba, mana, madanvitaha.
Okay, so the demonic, thus illusion, mohat, are always sworn to unclean works, asuchi, and attracted by the impermanent. Okay, so anyone want to read the purport? Hare Krishna, sir. Yeah. The demonic mentality is described here. The demon have no sensations for their lust. They will go on increasing and increasing their insatiable desires for material enjoyment. Although they are always full of anxiety on accounts of accepting non-permanent things, they still continue to engage in such activities out of illusion. They have no knowledge that cannot tell that they are heading the wrong way, accepting non-permanent things. Such demonic people create their own God, create their own hymns and chant accordingly. The result is that they become more and more attracted to two things: sex enjoyment and accumulation of material wealth. The word asuchi vartaha, uncleaned vows, it is very significant in the connection. Such demonic people are only attracted by wine, women, gambling, and meat eating. Those who are their asuchi, unclean habits, induced by pride and false prestige, they create some principle of religion which are not approved by the Vedic injunctions. Although such demonic people are most abominable in the world, by artificial means the world creates a false honor for them. Although they are gliding towards hell, they consider themselves very much advanced. Hare Krishna, sir. So what we can understand here, right? The demonic mentality is described here. So what is demonic mentality? So Chanakya Pandit, he have said that a fool remain unknown when he is silent. So a fool can be easily identified when he open the mouth. புரியுதுங்களா பாயிண்ட்டு? இப்போ ஒரு கும்பலில் வந்து ஒரு மூதன் ஃபுல் இருக்கான்னா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா, அவன் வாயை திறந்து பேச ஆரம்பித்தானா அப்போ அவன் என்ன பேசுகிறான்னு வச்சு தெரிஞ்சிடும் அவனுடைய மென்டாலிட்டி என்ன, அவன் கேரக்டர் என்னான்னு நம்ம பேச்சிலே நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ அவன் வாயை திறக்காமல் இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் நம்ம நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மென்டாலிட்டி, டிமானிக் மென்டாலிட்டி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? ஹவு டு ஐடென்டிஃபை? கிருஷ்ணா இஸ் டெல்லிங். ஸோ ஹவு டு யூ நோ சம்ஒன் இஸ் டீமன் ஆர் நாட்? அப்படி பகவத்கீதாவில். ஸோ டீமன் மீன்ஸ், as I said before, demon means is not only the demons, the asuras, but among human we have these also demons. Because what is the definition of demon? Anyone that not surrendered unto Krishna, anyone that who is not following Shastra. Is that definition? Agreed? Yes, sir. So these are demons. So anyone who are following Shastra, even they are born in the family of demon, but they are not demon. Example, Prahalad Maharaj, Bali Maharaj, right? So Prahalad Maharaj's father is Asura Kula. But still Krishna says, Danavanam Aham. Among Danavas, Krishna says, I am Prahalad Maharaj. So it doesn't matter in what family, what parampara, what kula.
So what is important is whether we are following Shastra, accepting, surrendering to Krishna or not, that determines whether someone is demonic or divine. So here, the demonic mentality is further described. So the demons have no satiation for their lust. It's quite heavy. So lust means what? Any sense gratification, any sense gratificatory activity. So which is they want to please themselves, their senses. So they will go on increasing and increasing their insatiable desire for material enjoyment. Because their goal of life is actually for material enjoyment. Why? Because they don't know the higher goal. புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு? This is generally this is what is the common population. ஆமாம் இல்லையா? Yes. நான் நல்லா படிக்கணும், நல்லா வேலை செய்யணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்லா வீடு கட்டணும், அப்புறம் நல்லா ரிட்டையர் பண்ணணும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட். ஸோ நல்லா படிக்கிற தப்பு கிடையாது, நல்லா சம்பாதிக்கிற தப்பு கிடையாது. ஆனால் வாட் இஸ் அவர் கோல்? That is important. Okay, I'm not telling that we should not study material education. I'm not telling that we should not work for improve our lifestyle, but we must know what is how we should live. There is certain vidhi. Shastra Utsrajya. So anyone who is giving up Shastra, Krishna says, Na param gatim. They cannot attain higher destination. Na sukham. They cannot be happy. So, although they are always full of anxieties on accounts of accepting non-permanent thing, they still continue to engage in such activity out of illusion. They are always anxious, stressed, working overtime, tired, diseased. Yes or no? So they are working like Prabhupada says, they are working like cats and dogs, donkeys. But they don't know. They don't know the goal of life. They work, they enjoy, and then they work. The cycle repeats. They have no knowledge. They cannot tell that they are heading the wrong way. They cannot know. Because they don't know what is wrong, there is no what is right. There is no right and wrong. Whatever they feel right, they will do. So, this is the demonic tendency. They don't have any Atmajnana. They don't have any understanding on Janma, Shastra. Mrityur, Jara, Vyadi. Yeah, on Krishna. On Janma, what is this birth? What is this death? What is this old age? What is this disease? Why I am suffering? So they don't know. So therefore, they will have some attraction, superficial attraction to so-called spirituality. Because they cannot be long. They cannot be sustaining themselves in the material enjoyment. They want something higher. So what they do, when they don't accept Krishna consciousness, they will go and engage in so-called activity of spirituality. You see? So this is where they try to create their own worship, their own spiritual understanding, their own God. Prabhupada is telling, such demonic people create their own God. Yes or no? Yes or no? Yes. What is the example? So you see, we can see some fellas, they will worship actor. You see, I was reading a news, right? So you see, we can see. Yeah, you see. Okay, fan builds temple. They build temple for who? Some actors. You see? So they are worshipping some mortal man. You see? So it is happening, right? Prabhupada is telling the demons, they will create their own God. We have seen, they worship alien. You see this fella? Have you seen this news? பார்த்தீங்களா?
You see? In Salem, who they are worshipping? Who's this? Alien. Alien. It's happening. You see? So, what is this? So, they are worshipping aliens. So, how to understand this, Mataji? You see? Indian man construct temple for alien god, claims he spoke to alien who will save the world. So, extremely illusioned. You see? They create their own god. So, what else? Example you can give? Hmm? We have seen. There's another man, he worships this fellow, the president of US. Who is the president of US? Trump. Trump. You see, anything. You name me. You name all this. You see? Sona. So he worshipped Trump. So, what is the difference between worshipping Trump, worshipping alien, and yeah, worshipping all these mortal mans, mortal babas? Huh? So this is what Krishna is telling here. Such demonic people will create their own god. They will create their own hymn. Yes or no? And chant accordingly. So what is the meaning? Create your own hymn. They will take something from Shastra and they will add something, their own speculation. They will mix it up. Right? So they say this is the mantra and the mantra chant பண்ணுங்க நல்லது. The result is that they become more and more attracted to two things. So what is the result? They are attracted to sense gratification, sex enjoyment, and accumulation of material wealth. Right? So this is the goal of life. So what is your goal of life in human society? Whenever we ask anyone, our children's, our grandchildren's, ask ourselves, what is your goal of life? What do you want to do in life? Because we have been brainwashed. We have been brainwashed. From the very beginning, we have been brainwashed. That we must do this. We have been stuck in the rat race, That you must go into this, you must come out in the college, you must do something, then only you are accepted in the society. But you see what happened now? How many people are jobless? How many people are they are working, they are stressed, they are depressed, they are committing suicide. There is no happiness. Money cannot give them happiness. If you are telling career perfection and wealth is giving happiness, then the most happy people will be the richest people, the actors, right? But are they happy? They're not happy. ஆமாம் தானே? இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பணம் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு சொன்னால் பணக்காரனே சந்தோஷமாக இல்லையாங்க? உலகத்தில் பணக்காரன் யார்? அம்பானி. உலகத்தில் மிக பணக்காரன் யார்? They are not happy. The actors, they are having fame, they are having wealth. You see how many actors are depression, committing suicide, attempted for suicide. Why? What is the reason? Because you must understand, ultimately, accumulation of wealth without understanding Krishna, accumulation of wealth without knowing the higher purpose of life won't lead you to happiness. Of course, you need to accumulate something when you're married, right? But you must know how to utilize it and what is the higher goal. So the word Asuchi Vrataha, unclean vows, is very significant in this connection. Right? Such demanding people are attracted to. So what they are attracted to? WW, wine, women, and gambling and meat eating. Right? WWF, wine, women, food, meat eating,
and gambling. So these are their asuchi habits. So induced by pride and false prestige. So yeah, they don't accept Krishna. They don't accept rules and regulations of Shastra. They create some principle of religion which are not approved by the Vedic injunction. You see. So how many of the people there, in the name of religion, they are propagating their speculation? Yes or no? ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ஆனால் உண்மையிலே என்னது, இட் இஸ் நாட் அப்ரூவ்ட் பை வேடிக் இன்ஜங்ஷன். ஆமாவா இல்லையா? இருக்கா அந்த மாதிரி? கேன் யூ கிவ் மீ எக்ஸாம்பிள்? வாட் இஸ் திஸ் திங்ஸ் happening around us which sounds like spirituality, looks like spirituality, but is actually not approved by Vedic injunction? Any example you can think of? An Sai example? Baba. Hmm? Sai Baba. You see, we are not criticizing anyone. Mm. We are asking people to think. Why you want to worship a mortal man? Right? Why you want to worship a mortal man? Right? So, don't create something. Follow Shastra. Although such demonic people are most abominable in the world, by artificial means, the world create a false honor for them. You see, although we know that they are the most abominable people, but by artificial means, what we do? We false honor for them. You see, who is the most famous person? That doesn't mean he is right. புரியுதுங்களா? Oh, he is having a million of followers. Oh, everyone likes him. Everyone follows him in Instagram. That doesn't mean he is right according to Shastra. புரியுதுங்களா? So Kali Yuga is like that. What is Kali Yuga? People will glorify the false, the people who are abominable, demons. Yes or no? What is the greatest example? மக்கள் வந்து யாருக்கு ஓட்டு போடுறாங்க சொல்லுங்க? ஒரு பொலிட்டிஷியனாக ஆகிறதுக்கு யாருக்கு மக்கள் ஓட்டு போடுறாங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம பாரத தேசத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்துறதுக்கு மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? முதல்ல அவங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் ஒரு தலைவருக்குன்றதே அவங்களுக்கு தெரியல. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? ஃபேமஸாக இருந்தால் போதும், நல்லா படத்தில் நடித்தா போதும், படத்தில் நடிக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு நல்லது செய்யலாம்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அது சாத்தியம் கிடையாது. ஸோ மக்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறார் பிரபுபாட்டு, the such demonic people are most abominable, but by artificial means the world create a false honor. So although they are gliding towards hell, they consider themselves very much advanced. இதுதான் அர்த்தம். ஸோ தெருவில் கூத்தடிக்கிறவங்க, படத்தில் கூத்தடிக்கிறவங்களாம் நம்ம போயிட்டு ஓட் பண்ணி ஒரு சொசைட்டி, ஒரு நாடு கொடுக்கும்போது நாடு எப்படி இருக்கும்? தர்மம் தெரியாது அவங்களுக்கு. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சனாதன தர்மத்தை அழிக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க, தர்மத்தை அழிக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம மக்களுக்கே தர்மம் தெரியலையே. ஏன்னா படத்தில் பார்க்குறது தான் தர்மம்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடக்க விஷயங்களும் இப்போ பகவத்கீதையில் எப்பயோ பகவான் சொல்லிட்டாரு, பிரபுபாட் சொல்கிறாரு அழகா. ஸோ தீஸ் ஆர் டிமானிக். ஸோ அப்போ நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம என்ன வழிபடுறோம், என்ன மந்திரம் சொல்கிறோம், என்னத்தை நம்ம படிக்கிறோம், என்னத்தை நம்ம கேட்குறோம், இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துக்கு சரியாக இருக்கான்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். இப்போ வெரிஃபை பண்ணலன்னா என்ன ஆகுதாங்க? நம்ம தவறான ஒரு இடத்துல போயிட்டுருக்கோம், நம்மளுக்கு புரியுது. கிளியர் மாதாஜி? எஸ் சார். வெரி சிம்பிள், வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். நம்ம இதை பல தடவை பார்த்தாச்சு. ரைட்? எனி கொஸ்டின்? ஸோ புருஷோத்தம மந்த் இப்போ தெரியுங்களா? புருஷோத்தம மந்த். எஸ் சார். ஸோ புருஷோத்தம மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வி ஷுல் ரிசைட் இஸ் ப்ரேயர்ஸ் பை வில்வமங்கல் தாக்கூர்.
செவரு ஓடிடுச்சு. So am I audible? Yes, sir. Okay. Why my line is not there? Failed to open. So பார்த்தீங்கன்னா வில்வமங்கல் தாக்கூர். Who is வில்வமங்கல் தாக்கூர்? ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா புரோபாடுங்க சொல்லியிருக்காரு. ஹூ இஸ் பில்வமங்கல் தாக்கூர்? ஏன்னா இந்த விரஜே பிரஷீதம் நவநீத சோரம். சோரா அஷ்டகா. அஷ்டகானா 8 வேர்சஸ், 8 ஸ்டாண்ட்ஸாக இருக்குது. அஷ்டகம் 8 ஸ்டாண்ட்ஸாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து சோரானா தீஃப், சோரா அஷ்டகம். இந்த ஒரு அழகான ஒரு பாடலை வந்து நம்ம பில்வமங்கல் தாக்கூர் வந்து கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஆச்சாரியர், வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர், ரொம்ப சிறந்த ஆச்சாரியர். பார்த்திங்கன்னா அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், நம்ம பில்வமங்கல் தாக்கூர் யார் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ப்ரோபாட் வந்து விளக்குறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பில்வமங்கல் தாக்கூர். He was a South Indian Brahmana, very rich Brahmana. ஸோ பில்வமங்கல் தாக்கூர் எங்கேருந்து உள்ளவர்? நம்ம சவுத் இந்தியா தான். ஸோ ஆனால் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, he had bad association or something like that. He become a very staunch prostitute hunter. இப்போ பில்வமங்கல் தாக்கூர் என்ன பண்ணுறாரு? காசு இருக்குது, பணம் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு? அவருடைய காசு பணத்தெல்லாம் என்னத்தில் வச்சு அழிக்கிறாருன்னா, அவர் பெண்கள் வீக்னஸ் வந்து பெண்கள், அழகான பெண்களுக்கு அவர் ரொம்ப அட்ராக்டாக வர்றாரு. ஸோ அப்போ அவருடைய புலன்களை வந்து ஒரு ப்ரொஸ்டியூட், ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ரொஸ்டியூட் கூட என்கேஜ் பண்ணுறாரு. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு ப்ரொஸ்டியூட்டை வந்து அவர் மீட் பண்ணுறாரு. அந்த ப்ரொஸ்டியூட் பேர் என்னது? யார்? சிந்தாமணி. ஸோ இது ஒரு பெரிய கதை. ஆனால் ப்ரோபடங்க என்ன சொல்கிறாரு? சிம்பிளாக சொல்கிறாரு. ஸோ ஒன் நைட், எவ்ரி நைட் he has to go out to that prostitute. She was very attached to this Chintamani. She is very beautiful, very attractive, very pleasant. So her name is Chintamani. So every night he went to that prostitute. So that one night it was very terrible raining. இப்போ என்னன்னா சரியான மழை. இப்போ சரியான மழை தெரியுங்களா? அவர் என்னன்னா அந்த வீட்டுக்கு, அந்த prostitute வீட்டுக்கு போனோன்னா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். அது ராத்திரியாச்சு, சரியான மழை, வெள்ளை மாதிரி இருக்குது. அப்போ என்ன நடக்கும்? சில பேர் வந்து சரி மழை பரவாயில்லன்னு சில காரியத்துக்கு போக மாட்டாங்க. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ புயல் அடித்து, எவ்வளோ வெள்ளம் அடித்து, எவ்வளோ மழை ஊற்றினாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த மலையிலேயே வந்து அவர் அந்த ரிவர்லாம் தாண்டணும், ரிவர்லாம் தாண்டி போகிறாரு. சரிங்களா? சிந்தாமணி நினச்சாங்க சரி பரவாயில்ல, இன்றைக்கி வந்து பில்வமங்கல் தாக்கூர் வரமாட்டாருன்னு. ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா, so much of lust, unsatiable desire, unsatiable lust, நம்ம அதை பார்த்தோம்ல, பகவான் சொல்கிறாருல, இந்த டிமானிக் டெண்டன்சி. அது பில்வமங்கல் தாக்கூர் வந்து நம்மளை எக்ஸாம்பிளாக காட்டுறாரு. பார்த்தீங்கன்னா he was a prostitute hunter. So he all the way went in the terrible rain, he crossed the river and he went to the house. இப்போ என்ன நடக்குது? ரிவரை க்ராஸ் பண்ணுறாரு, அப்புறம் பாம்பெல்லாம் வேறு பார்க்குறாரு. ஸோ பாம்பெல்லாம் பார்த்து, பாம்பெல்லாம் கேட்ச் பண்ணி அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரி அந்த பசுடி வீட்டுக்கு போகிறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி இவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்தித்து, உயிரை பணையை வச்சு, பாம்பெல்லாம் சந்தித்து அதெல்லாம் தாண்டி இவ்வளோ மலையில் வரும்போது அப்போ சிந்தாமணி வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. பா, இவ்வளோ ஒரு இதுலேயும் வந்து நீ வரைய அப்படி என்னப்பா இருக்கு? நீ என்னுடைய இந்த சதை, ஸ்கின், இது என்னது? இது நம்ம உடல் எதனால செய்யப்பட்டது? ஸ்கின் இருக்குல்ல, என்ன இருக்கு? பஸ், பிளட், யூரின், ஸ்டூல், போன், மசில், ஃபேட், இதான் நம்மளுடைய உடல். ஆமாம் இல்லையா? இட்ஸ் அ பேகேஜ். இது என்ன பேக்? இது ஃபுல் ஆஃப் பிளட், ஃபுல் ஆஃப் பஸ், ஃபுல் ஆஃப் ஸ்டூல், ஃபுல் ஆஃப் யூரின். ஆமாம் இல்லையா? போன், மசில்ஸ், ஃபேட், இதானே இருக்குது. ஸோ அவங்க சிந்தாமணி கேட்குறாங்க, என்னப்பா இது இவ்வளோ இந்த சும்மா இந்த பெர்மனன்ட் இல்லாத ஒரு விஷயம், நான் பெர்மனன்ட், டெம்பரவரி உடலுக்கே உனக்கு இவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் வந்து நீ என்னை தேடி வரேன்னா, அப்போ இந்த அட்டென்ஷனை நீ கிருஷ்ணா மேலே வைக்கும் போது நீ எப்படி
எப்படி நீ பயன் அடைஞ்சிருப்பேன்னு அவங்க கேட்குறாங்க சிந்தாமணி. ஸோ பேசிக்கலி சிந்தாமணின்றது யார்? அவங்க ஒரு தொழில் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஒரு விபச்சாரி தான். ஆனால் அவங்க என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த வில்வாமாங்கல் தாக்கூருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு இது சொல்கிறாங்க. நீ என் மேலே இவ்வளோ ஆசை வைக்கிறிய, இது டெம்பரவரி தான்ப்பா. என் மேலே இந்த உடல் மேலே ஆசை வைக்கிறதோட நீ கிருஷ்ணா மேலே ஆசை வச்சினா, அதே எண்டிவர் நீ கிருஷ்ணா மேலே போட்டேன்னா உனக்கு என்ன மாதிரி பலன்கள் இருக்குன்றதை அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் பில்வாமங்கல் தாக்கூருக்கு உணர்றாரு. ஏன்னா பில்வாமங்கல் தாக்கூர் வந்து அவர் சாதாரண ஒரு நபர் இல்லை. ஆக்சுவலி அவர் பகவானுடைய பக்தர் தான். போன ஜென்மத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சிறந்த பக்தர் தான். ஏதோ ஒரு அனார்த்தம்னால, ஏதோ ஒரு செஞ்ச சில பாவங்கள்னால அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட கேரக்டர் வந்து, கெட்ட ஒரு புத்தி வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஸ்டிடியூட் ஹண்டராக இருந்திருக்காரு. ஆனால் உடனே அந்த என்ன சொல்கிறது, உடனே சிந்தாமணியோட வார்த்தையினால என்ன நடக்குது, அவர் நேராக வந்து இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு அவர் டிஸ்கஸ் அடைஞ்சு நேராக விருந்தாவனத்துக்கு போகிறாரு. ஸோ விருந்தாவனத்துக்கு போகிறாரு. அப்போ இதில் வந்து என்ன நடக்குது, சிந்தாமணி வந்து ஒரு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்வாமங்கல் தாக்கூருக்கு ஒரு குரு மாதிரி ஒரு ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறாங்க. அம்மாவாலியா அவங்களுடைய அவங்க அட்வைஸ்னால தானே அவர் எல்லாம் கிவ் அப் பண்ணார். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் பில்வாமங்கல் தாக்கூர் வந்து விருந்தாவனத்தில் போய் அங்கே இருக்கிறாரு. ஸோ அங்கே இருக்கும் போது தான் அவர் பல விஷயங்கள் செய்கிறாரு. கிருஷ்ணா கருணாமிருத்தா இந்த மாதிரி பல பகவானை பற்றி பல கட்டுரைகள், பல லிட்ரேச்சர்ஸ்லாம் எழுதுறாரு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் பில்வாமங்கல் தாக்கூருடைய ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவர் எந்த அளவுக்கு பகவான் மேலே ஒரு பக்தி அவர் ஆக்சுவலி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா, அவர் பாருங்கள் பிரபுபாத் போடுறாருங்க, பில்வாமங்கல் தாக்கூர் வந்து அவருடைய 2 கண்களை வந்து அப்படியே வாலண்டரியாக பிடுங்கிட்டாராம். பேசிக்கலி ஹி பிளக்ட் அவுட் ஹிஸ் ஐஸ். சரிங்களா? ஞான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் யோசிச்சாராம், இந்த எவ்வளோ யூஸ்லெஸ்ஸான இந்த கண்ணு அந்த உடலை பார்க்குறதுனால தானே நான் இவ்வளோ அட்டாச்சாக இருந்தேன் அந்த ப்ரொசீஜருக்கு. அப்போ இந்த கண்ணு தான் பிரச்சனை, இந்த கண்ணு என்னுடைய இந்த கண்ணுனால தான் எனக்கு வந்து பகவானை மறந்துடுறேன்னு சொல்லி அவர் கண்ணை அப்படியே பிடுங்கி எழுந்திரிச்சு ஹீ ஆக்சுவலி வாலண்டரிலி பிகம் பிளைண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் பிரச்சனை. ஸோ ஆக்சுவலி என்ன பாருங்களேன், அந்த 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 அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் வியூமன், பிரபுபாட் மாதிரி சொன்னார்ல, வி ஆர் கனெக்டிங் த ப்ரீவியஸ் ப்ரோபோட், வைன் வியூமன் மீட் ஈட்டிங். ஸோ வில்வமங்கல் தாக்கூர் இங்கே என்னத்தை காட்டுறாரு, வியூமனோட அட்ராக்ஷனை காட்டுறாரு. எப்படி விருந்தாவனத்துக்கு போய் கூட அந்த சிந்தாமணி சொல்லிட்டாங்க, விருந்தாவனத்தை இந்த மாதிரி சொன்னோன்னே விருந்தாவனத்துக்கு போகிறாரு. ஆனால் விருந்தாவனத்துக்கு போகும்போது கூட என்ன நடக்குதுன்னா, பக்தி செய்யும் போது கூட அவருக்கு வந்து பெண்கள் மேலே ஆசை வருது. ஸோ பெண்கள் மேலே ஆசை வர்றதுனால என்ன செய்கிறாரு, ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட போய் அந்த ஹேப்பின் குத்துவாங்கள்ல, அந்த ஹேப்பினை எடுத்து அவர் 2 கண்களை வந்து ப்ளக் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பில்வாமங்கல் தாக்கூர். ஸோ அப்புறம் கடைசி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேசிக்கலி பகவானை அடைஞ்சார். விருந்தாவனத்தில் பகவானுக்கு சேவை பண்ணி அவர் பகவானோட திருவடியை அடைஞ்சார். ஸோ அந்த பில்வாமங்கல் தாக்கூர் எப்படி ஒரு காலத்தில் அவர் இந்த மாதிரி இருந்தார், பட் ஹி ரீச்ட் பகவான். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், ஸோ நம்மளும் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இருக்கும். ஆச்சாரியர் சொல்கிறாங்களே, பில்வாமங்கல் தாக்கூர் இஸ் ஆக்சுவலி இஸ் ப்ராக்டிக்கலி ஷோவிங் அஸ் அவர் சிச்சுவேஷன். அதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ அப்போ பில்வாமங்கல் தாக்கூர் என்ன பண்ணிட்டு சொல்கிறாரு, யார் வேணாலும் பகவான் அடையலாம். நீங்கள் எவ்வளோ தப்பு செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு பாவம் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நீங்கள் அதிலேருந்து வெளியே வந்து பகவானை சரணடைங்க, பகவான் எல்லாம் பார்த்துக்குவாரு, நீங்கள் பகவான் திருவடியை அடையலான்னு சொல்கிறாரு பில்வாமங்கல் தாக்கூர். கிளியரா மாதாஜி? ஸோ இன்றைக்கி பில்வாமங்கல் தாக்கூர் இந்த இந்த விரஜய பிரசிதம் வந்து நீங்கள் தினமும் படிக்கணும். தினமும் நீங்கள் புருஷோத்தம மாதத்தில் படிக்கணும். ஸோ நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாவை. விரஜே பிரசீதம் நவநீத சோரம்
गोपाङ्गगानं चदुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं புருஷம் நமாமி. இப்படி தான் வருது இந்த சோராஷ்டகம். அஷ்டகம்னா 8, சோரனா திருடன், தீஃப். ஸோ இங்கே பகவானை பற்றி பாடுறாரு. இப்போ என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ anyone want to read the translation? Arasi Mataji. I offer my respectful obeisances to that foremost of thieves, who is famous in Vraja as the butter thief, and who steal the gopis' clothes, and who, for those who take shelter of him, steal the sin which have accused over many lifetimes. So Vraje Prashidam நவநீதச்சோரம். ஸோ யாருக்கு இங்கே நமஸ்காரம் திருத்துறாரு? இவர் நவநீதனா பட்டர் தீஃப், சோரானா தீஃப், திருடன். அவர் எப்படி எடுக்கிறாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாடலை பகவான் நவநீத விரஜேனா விருந்தாவன, பிரசீதம் விருந்தாவனத்தில் உள்ள என்னது, விருந்தாவனத்தில் ஃபாரஸ்டில் உள்ள ஒரு திருடன் இருக்கானா. அவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன திருடன்? பட்டர் திருடன். விரஜே பிரசீதம் நவநீத சோரம் கோபாங்ககானம் சதுகூல சோரம். அவன் என்ன, கோபிங்களுடைய இந்த மாட்டுப்பெண்கள், இந்த கவுஹட் கேர்ள்ஸ், கோபிஸ்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விருந்தாவனத்தில் இந்த மாடு மேய்க்கிற பெண்கள் பகவான் மேலே ரொம்ப ஆசையாக இருப்பாங்க. அங்கே இந்த திருடன் என்ன திருடுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல பட்டர் திருடன், இவன் பேர் பட்டர் திருடன், பட்டரை திருடுவான். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க, மாட்டு மேய்க்கிற பிள்ளைங்களுடைய இந்த கோபாங்ககணம், இவங்களுடைய ஆடையை திருடுவான். ஸோ இந்த திருடன் மேலே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், பணிவான நமஸ்காரங்கள் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மீனிங்கோட நம்ம பார்க்கலாம். மீனிங்கோட பார்த்துட்டு இந்த பாடல் நீங்கள் கேட்கும் போது உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா யூ கேன் ரிலீஸ் த சாங். நீங்கள் அப்படியே அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணலாம். யூ கேன் ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம அதை கேட்கும் போது வில் பி வெரி நைஸ். யூ கேன் ஹேவ் தட் அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பகவான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, and for those who have take shelter of him, aneka janmarjita papachoram சௌராகிரகண்யம் புருஷம் நமாமி. அநேக ஜன்மா. ஸோ நம்ம அநேக ஜன்மானா நம்ம பல ஜென்மத்தில் என்ன மாதிரி பாவம் செஞ்சுருக்கோம் தெரியுங்களா? அந்த திருடன், அந்த பட்டர் திருடன், அந்த ஆடைகளை, கோபிகை ஆடைகளை திருடன், அவங்கக்கிட்ட சரண்டர் பண்ணால் அந்த திருடன் என்ன பண்ணுவான்னா, நம்மளோடைய பல 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 ஜென்மத்தோடைய பாவங்களை திருடிடுவான்றாரு. புரியுதுங்களா? அநேக ஜன்மார்ஜித பாபச்சோரம் சௌராகிரகண்யம் புருஷம் நமாமி. அந்த திருடனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். புருஷம் நமாமி, த ஃபோமோஸ்ட் ஆஃப் தீஃப். திருடனுங்களே இவர் திருடன், ஃபோமோஸ்ட் ஆஃப் திருடனா. அப்போ அத்தனையோ திருடன் வந்து என்ன பண்ணுவான், நம்ம நமஸ்காரம் அவருக்கு பண்ணுறேன். என்ன மாதிரி திருடன்? நம்ம பாவத்தை எடுக்கிற திருடன்றாரு. ஓகேங்களா? இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. செகண்டு, ஸ்ரீராதிகாயா ஹிருதயஸ்ய சோரம் நவம்புதஷாமால காந்தி சோரம் பதாஸ்ரிதானம் ச சமஸ்த சோரம் சௌராகிரகண்யம் புருஷம் நமாமி. ஓகே, ரெண்டாவது படிங்க. யார் படிக்கிறோம்? படிங்க மாதாஜி. I offer my respect incense to the foremost of thief who steals Srimati Radhika's heart, who steal the dark luster of a fresh rain cloud, and who steal all the sin and suffering of
those who take shelter of his feet. எஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராதிகாயா ஹிருதஷரம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் வந்து என்ன திருடன்? பட்டர் திருடன், கோபிக்கிற ஆடைகளை திருடன், பாவத்தை திருடுறேன், பாவத்தை எடுக்கிறாரு. ரெண்டாவதுல பார்த்தீங்கன்னா ராதிகா ஹிருதயத்தை திருடுவார். இந்த திருடன் யாருன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணி இருக்காங்களே, ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய இதயத்தை திருடன். ஸ்ரீ ராதிகாய ஹிருதஸ்ய சௌரம் நவம்பூத ஷாமல காந்தி சௌரம் அப்படின்றாரு. ஸோ நவ அம்பூத பார்த்தீங்களா? அப்படின்னா ஹூ ஸ்டீல்ஸ் அ டார்க் லஸ்டர் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ரெயின் கிளவுட். என்ன அர்த்தம் அது? கிருஷ்ணனுடைய கலர் என்ன? டார்க். பில்வாமங்கல் டாக்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த ஃப்ரெஷ் ரெயின் கிளவுட், மழை வரும்போது மிண்டுங்க இருக்கும்போது அந்த கிளவுட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் பகவான் கலரு. அந்த அந்த ரெயின் கிளவுட் கலரை திருடிட்டாராம் கிருஷ்ணா. அதனால் அவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாருங்க பேர்? நவம்பூத ஷாமால காந்தி சௌரம்ன்றாரு. சரிங்களா? அண்ட் ஹூ ஸ்டீல்ஸ் ஆல் த சின்ஸ் அண்ட் சஃபரிங் ஆஃப் தோஸ் ஹூ டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபீட். ஸோ அந்த திருடனுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவானா, பதாஷிதானாம் ச சமஸ்ட சௌரம் சௌராகரகண்யம் புருஷம் நமாமி. அவனுடைய பாதத்தில் நான் சரணடையும் போது என்னோடைய பாவங்கள்லாம் எடுத்துக்குவான், என்னோடைய கஷ்டங்கள்லாம் திருடிடுவான். ஸோ அந்த அந்த பெரிய பரமபுருஷன் திருடனுக்கு நான் வணங்குறேன். சௌராகரகண்யம் புருஷம் நமாமி, அதான் அர்த்தம். ஓகேங்களா? கிளியர்? கேன் ஃபாலோ? ஓகே. அகிஞ்சா அடுத்த மூணாவது அகிஞ்சானே கிருத்யா பாதாஸ்ரித்தம் யா கரோதி பிக்ஷம் பதிகேஹீனம் கேனாப்யாஹோ பிஷான சௌரத்ருக் திருஷ்டசுஷ்டோ வா ந ஜகத்ரயேபி. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. மூணாவது. He turns his surrendered devotee into puppets and wandering homeless beggar. Alas, such a fearsome thief has never been seen or heard of in all the three worlds. Too small, sir. Nobody. ஓகே. கேனா? ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அகிஞ்சானி கிருத்யா பதஸ்ரீத்தம் யா. இந்த திருடன் என்ன பண்ணுறான்னா, யார் அவனுடைய பாதத்தில், இந்த திருடனுடைய பாதத்தில் சரணம் பண்ணுறாங்களோ, இந்த திருடன் என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு நபரை வந்து என்ன ஆக்கிடுவாருன்னா அகிஞ்சானி கிருத்தியா நான் பண்ணிடுறாராம். என்ன அது அகிஞ்சானி கிருத்தியா? கிஞ்சானி அகிஞ்சானினா நம்மளோடைய எல்லா பொசிஷனிங், எல்லா பௌதிக வெல்த், நம்மளுடைய சொத்து பத்து எல்லாம் திருடிடுவாராம். நம்ம நடு தொழிலில் போய் நிற்க வைப்பாராம் அப்படின்றத சொல்கிறாருங்க பில்வமங்கல் தாக்கூர். அகிஞ்சானி கிருத்யா பதஸ்ரீதம் யா கரோதி பிக்ஷும் பதிகேஹீனம். பிக்ஷுன்னு என்னது? நம்ம அன்றைக்கி பார்த்தோம், பிரபு சொன்னார் பிக்ஷுன்னு என்னது. அந்த புத்த மதத்தை பற்றி பேசும்போது பிக்ஷுன்ற வார்த்தை நம்ம பார்த்தோம். வாட் இஸ் த மீனிங் பிக்ஷு? சன்னியாசி. இங்கே ஓகே யா, ஐ மீன் பிக்ஷுன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிச்சைக்காரன். ஆஃப்கோர்ஸ் சன்னியாசி வந்து போயிட்டு பேக் பண்ணுவாங்களே, பேக்கிங் பண்ணுவாங்களே, ஆமாங்களா இல்லையா, சாப்பாட்டுக்கு இதுக்கு. அது மாதிரி இந்த அர்த்தத்தில் என்ன வருதுன்னா கரோதி பிக்ஷும் பதிகேஹீனம். இந்த திருடங்கிற சரணை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறாருன்னா, பார்த்துப்பா இவன் என்ன பண்ணுவான்னா
நடுவரத்தில் நடு தெருவில் நிறுத்திடுவான், பிச்சைக்காரனாக ஆக்கிடுவான், வீடு இல்லாமல் எது இல்லாமல் அலையோடுவான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆக்சுவலி என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதில், நம்ம பார்ப்போம் அந்த அர்த்தத்தை. ஸோ வென் வி ஸ்டிலி சரண்டர் டு திஸ் thief, the thief will actually take away all our wealth அப்படின்றாரு. ஸோ கேனாப்பியாஹோ பீஷான சௌரது திருஷ்டா ஸ்ருதோவா ந ஜகத்ராயபி. என்ன மாதிரி பயங்கரமான திருடன் அவன், இந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையன்றாரு. ஸோ என்ன மாதிரி பயங்கரமான திருடனா, இஸ் ரொம்ப பயங்கரமான திருடனா, ஃபியர்சம் தீஃப், பீஷான சூரா. இதை பாருங்க, பீஷான சௌரா, சாதாரண திருடன் சௌரா இல்லை, பீஷான பயங்கரமான திருடன். சரிங்களா? என்ன மாதிரி பயங்கரமான திருடனா, இந்த 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 3 உலகத்தில் நம்ம கேள்வியே பெற்ற ஜகத்ரயாபி. ஜகத்ரயாபின்னா இந்த 3 உலகங்கள், இந்த 3 உலகத்தில் இவனை பற்றி யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்கப்பா, அந்த மாதிரி ஒரு திருடன் அப்படின்றாரு. சரிங்களா? ஸோ he turns his surrender devotee to paupers and wanderings, homeless beggars. Alas, such a fearsome thief has never. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி மை கனெக்ஷன். ஸோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் மாதாஜி? This Astika number 3. சாரி, Number 3 is the Astika, the song. யா 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 3 word. ஸோ என்ன எங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, Number எங்கே 3. அதான் என்ன பேசிகிட்டு இருந்தோம்? ஸோ அதான் பகவான் ஒரு மேலே ஆசைப்பட்டார்னா, ஸோ முதல்ல பகவான் வந்து நம்மளுடைய மெட்டீரியல் வெல்த்தை தான் எடுப்பார். ஸோ இட் இஸ் தேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பகவதம், இட் இஸ் தேர். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் பகவான் நினச்சாரா நம்மளை மேலேயும் ரொம்ப பணக்காரனையும் வச்சுருப்பாரு. இது பகவானோட விருப்பம். whatever it is, we must dedicate our life to பகவான். இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி திருடன்றாரு பிர்வாமங்கர் தாக்கூர்? he will turn his surrender devotee to paupers and wandering homeless beggar, alasன்றாரு. சரிங்களா? அடுத்தது யதீயனமாபி ஹராத்யசேஷம் கிரி பராசரான் அபி பாபராசிம் ஆச்சரியரூபோ நனு சௌரது திருஷ்ட ஸ்ருதோ வா நமாய கதாபி. எஸ், anyone want to read number 4? Prabhus? Anyone? Mataji's Prabhus? Hare Krishna Prabhu, I'll try to read. Yeah, சொல்லுங்க மாதாஜி. Very tiny, but okay. Mere utterance of his name purges one of a mountain of sins, such as astonishing, wonderful thief I have never seen or heard of anywhere. ஸோ இந்த திருட என்ன மாதிரி திருடனா பார்த்தீங்கன்னா, யதீய நமாபி ஹராத்தி அசேஷம். ஹராத்தினா என்னது? ஹராத்தினா ஹரானா த ஒன் ஹூ டேக்ஸ் அவே. அதான் ஹரானா த ஒன் ஹூ டேக்ஸ் அவே, எடுத்துகிட்டு போகிறது, ஃபுல்லாக எடுத்துடுவார். என்னது எடுத்துடுவார்?
பகவானுடைய நாமம் அவருடைய நாமத்தை நம்ம சொல்லும் போது நாமாபி ஹராதி அசேஷம் கிரி பராசரா அப்படின்னா அவருடைய இந்த திருடனுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது ஃபுல்லாக எடுத்துடுவார். என்னத்த மழை அளவுக்கு அப்படியே கிரி பராசாரன் அப்படி பாப்பராசின் என்னத்தை எடுத்துடுவாரு, நம்மளுடைய பாப்பராசின்னு எடுத்துட்டு வரான். ஹீப்ஸ் ஆஃப் சின். நம்மளுடைய பாவங்கள் எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே ஒரு மவுண்டன் மாதிரி, கிரினா மவுண்டன், அப்படியே கிரி மாதிரி இருக்கான் நம்மளுடைய பாவங்கள். ஸோ யதீய நமாபி ஹராதே சேஷம் கிரி பராசரான் அபி பாப்பராசின். அப்போ அவருடைய அந்த திருடனுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது நம்மளுடைய பல 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 மலைகளான அந்த பாவங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சிரும்ன்றாரு. ஆச்சாரிய ரூபோ நனு சௌரது. ஸோ திருஷ்ட ஸ்ருதோவா நமாய கதாபி. வாட் த வண்டர்ஃபுல் அஸ்டானிஷிங் தீஃப், ஐ ஹவ் நெவர் சீன் அ ஹோட் எனிவேன்றாரு. ஆச்சாரிய ரூபோ அப்படின்னா வண்டர்ஃபுல், ஆச்சரியமாக இருக்குப்பா, ஆச்சரியமாக இருக்குப்பா. இந்த மாதிரி ஒரு திருடனை இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது, யாரும் கேட்டிருக்க முடியாது. ஆச்சரியமான சிறந்த ஒரு திருடன் அப்படின்றாரு. ஓகே, கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாமா? ஷால் வி ஃபினிஷ் ஆல் 8? another 4 only. Can? Yes. Can. So that you can hear daily with the understanding of the meaning. Dhanam chamanam chatatendriyani pranamscha hritva mama sarvameva palayase kutra dhrutodya chaura tvam bhakti damna simaya niruda. Okay, number 5. Okay, யார் படிக்க போறா? I read, Prabhu. எஸ், படிங்க மாதாஜி. O thief, having stolen my wealth, my honor, my senses, my life, and my everything, where can you run to? I have caught you with the rope of my devotion. எஸ், இந்த திருடன் என்னுடைய எல்லாமே திருடிட்டான். தனம் சமானம் சதந்திரியாணி. என்னுடைய தனம்னு என்னது நான் சொன்ன, நம்ம பேசுனால தனம்னா நம்மளுடைய வெல்த். அப்படியே வெல்த்தையும் திருடிட்டான். மானம், என்னுடைய ஃபேம் பிரஸ்டீஜும் திருடிட்டான். ததாந்திரியாணி, என்னுடைய புலன்களையே திருடிட்டான். பிரணாச்சா, என்னுடைய உயிர் காத்து உயிர் மூச்சு பிரணாச்சா, அதையும் திருடிட்டான். ஹிருத்வமாம சர்வம் ஏவா. ஸோ என்னுடைய இப்படி எல்லாமே திருடிட்டு சரிங்களா, எங்கே ஓட போகிறேன்னு கேட்குறாரு. ஸோ பலாயசே குத்ரோ. பலாயசே குத்ரோனா இவ்வளோ விஷயங்கள் திருடிட்டு எங்கப்பா நீ ஓட போகிற அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ ஒன்றை நான் இன்னைக்கு பிடிக்கவே போகிறேன்றாரு. திரௌதாத்ய சௌரா, ஒன்றை நான் இன்னைக்கு பிடிக்க போகிறேன். இவ்வளோ விஷயம் திருடி இருக்க, ஒன்றை நான் பிடிக்க போகிறேன்றாரு. யார்? பில்வமங்கல் தாக்கூர். You able to follow? Bilomangal Thakur is telling, you have stolen my wealth, stolen my heart, stolen my life, you have stolen my everything. And இதெல்லாம் திருடிட்டு you are running away. நீ எங்கே ஓட போற? I want to catch you. You are a thief. துவம் பக்தி தாம்சி மயா நிருதா. எந்த மாதிரி இதில் படிக்கிறாராம்? பக்தி தம்னா. என்னது? பக்தி தாம்னாசி. தாமான ரோப் நம்ம பார்த்தோம்ல, தாமோ உதரா, தாமா ரோப். ஸோ தாமோ உதரனா அப்டோமன், உதரனா அப்டோமன். ஸோ யசோதா அம்மா வந்து இந்த அப்டோமனில் ரோப் கட்டுவாங்க. அதே மாதிரி பக்தி தாம்னா அது ரோப் ஆஃப் பக்தி. ஸோ இந்த திருடனை எப்படி பிடிக்கணும்னா ஒரே வழி நிருதா பிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தாம்னாசின்றது. அதுதான் என்ன அர்த்தம்? ரோப் ஆஃப் டிவோஷன். என்ன ரோப்? Devotion. ரோப் ஆஃப் டிவோஷன். இந்த பக்தின்ற இந்த தாம்னால தான் நம்ம வந்து இந்த திருடனை பிடிக்க முடியுமா, இல்லைன்னா பிடிக்கவே முடியாதான்.
சின்னட்சிகோரம் யமபாசபந்தம் பின்னட்சி பீமம் பவபாஷபந்தம் சின்னஸ்தி சர்வஸ்ய சமஸ்தபந்தம் நைவாத்மன பக்தா கிருதம் து பந்தம். Keshavan Prabhu, you want to read? Hare Krishna, Prabhu. Yes. You cut the terrible noose of Yamaraja. You sever the dreadful noose of material existence, and you slash everyone's material bondage. But you are unable to cut the knot fastened by your own loving devotees. ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா, சின்னட்சிகோரம் யமபாசபந்தம். சின்னட்சின்னா என்னது பார்த்தீங்கன்னா வெட்டுறது. சின்னட்சின்னா என்னது? கட் கட் வெட்டுறது. சின்னஸ்டி கோரம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த திருடன் வந்து என்ன மாதிரி திருடன் பார்த்தீங்கன்னா, என்ன எக்ஸ்பர்ட் பார்த்தீங்கன்னா திருடன் யமபாஷபந்தம். யமபாஷனா பாசக்கயிறுன்னு சொல்லுவாங்களே, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யமனுடைய பாசக்கயிறு சொல்லுவாங்களே, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்படின்னா நம்மளை எடுக்கிற ஆத்மாவை அந்த கயிறில் போட்டு அப்படி பிடி இழுப்பறான். இதான் யமபாசபந்தம். பந்தம்னா பைண்ட். ஸோ த பைண்டிங் ரோப் ஆஃப் யமராஜ், த லார்ட் ஆஃப் டெத். நம்ம சாகும் போது நம்மளை வந்து நம்ம தான் இந்த உடல் உலக இருக்கோம்ல ஆத்மா, அதான் நம்ம. ஸோ என்ன நடக்கும்னா, ஆத்மா வந்து பகவான் யமராஜர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவர் அது ரோப் வச்சுருப்பாராம். அதான் யமபாசா. பாசனா ரோப் சம்ஸ்கிருதத்தில். யமபாச பந்தத்தில் வந்து அப்படி இழுப்பாராம். ஸோ இந்த திருடனை என்ன மாதிரி திருடன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யம கயிறை கூட வெட்டி விட்டுருவானாம். அந்த மாதிரி ஒரு திருடன். ஸோ பினட்சி பீமம் பவபாஷபந்தம். பினட்சினா அழிக்கிறது. அழிக்கிறது என்னத்தை அழிக்கிறது? பீமம் பவபாசபந்தம். பீமம்னா பயங்கரமான சஃபரிங். என்னத்தை எக்ஸ்பர்ட் இவர்? இந்த பயங்கரமான இந்த பவபாசபந்தம். இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம கஷ்டப்படுறோம்ல, ஜன்மா மிருத்யூர் ஜரா வியாதி அட்ராக்ஷன் பிரச்சனை, இந்த பௌதிக உலகத்தில் மேலே நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த காமம் அட்டாச்மெண்ட்டை, இந்த பயங்கரமான ஒரு இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து அழிக்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட்டாக இந்த திருடன். புரிஞ்சுங்களா? ஸோ யமபாசம் கயிறை வெட்டி விடுறதுல எக்ஸ்பர்ட்டு. இந்த பயங்கரமான இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, அதை கட் பண்ணி விடுறதுல எக்ஸ்பர்ட்டு. சின்னாட்சி சர்வஸ்ய சமஸ்தபந்தம். இந்த மாதிரி எல்லா மெட்டீரியல் பாண்டேஜும் இந்த ஜன்மா மிருத்யூர் ஜரா வியாதியை கட் பண்ணுறதுக்கு இவர் எக்ஸ்பர்ட்டு, இந்த திருடன். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி திருடன், நீ எல்லா கயிறையும் வெட்டி விடுற எக்ஸ்பர்ட் திருடன். ஆனால் நைவத்மானு பக்தா கிருதம் து பந்தம். ஆனால் நான் உன் பக்தன், நான் கட்டின பார்த்தியா கயிறு? என்ன கயிறு? பக்தன் என்ன கயிறு கட்டினாரு கிருஷ்ணருக்கு மேலே? பக்தி. பக்தின்ற அந்த கயிறு. ஸோ அந்த பக்தின்ற அந்த கயிறை நீ வெட்ட முடியாதுப்பா அப்படின்றாரு. புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு? இந்த திருடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யமராஜர் கயிறை வெட்டிடுவான், நம்ம சம்ஸ்காரம் கயிறை வெட்டிடுவான், ஜென்மா மிருத்து ஜரா கயிறை வெட்டிடுவான். ஆனால் பில்வமங்கல் சக்குல் சொல்கிறாரு, நீ என்ன தான் இந்த கயிறை வெட்டுறதுல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் நீ யம கயிறை கூட வெட்டிடுவ. ஆனால் நான் உன் பக்தன், நான் கட்டின அந்த பக்தி கயிறை நீ வெட்ட முடியாதுன்றாரு. ஏன்னா அந்த பக்தி கயிறில் தான் என்ன பண்ணுறாரு பில்வமங்கல் டாக்கூர் இந்த திருடனை பிடிச்சிட்டாரு. ஏசனோ புரியுதா? ஸோ அந்த அந்த பல விஷயம் திருடுறனால பாவத்தை திருடுறான், நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட்டை திருடுறான். அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த கயிறால் கட்டிட்டாரு, பக்தி கயிறால் கட்டிட்டாரு. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, நீ யமராஜர் கயிறு கூட வெட்டிடலாம், ஆனால் என்னுடைய பக்தி கயிறை வெட்ட முடியாதுன்றார். அவனை பிடிச்சிட்டேன்றாரு, நான் உனக்கு தண்டனை கொடுக்க போடேன்றாரு விலுமங்கல் டாக்கூர்.
मन्मनासतामसराशि घोरे कराग्रदुःखमया निबधा लभश्च हे चौरा हरे चिराय स्वचौर्यदोश्चितमेव दण्डम्. Keshavan Prabhu, please. O stealer of my everything, O thief, today I have imprisoned you in the miserable prison house of my heart. It is very fearful due to the terrible darkness of my ignorance, and therefore a very long time you will remain receiving appropriate punishment for your crimes of thievery. Interesting. மன்மனாசதாமசராசி கோரே. இங்கே வந்து என்ன பார்த்தோம்? இங்கே வந்து திருடன் என்ன பண்ணிட்டாரு? இந்த பல விஷயத்தை வெட்டுற திருடனை, யமராஜர் கயிறு வச்ச திருடனை இப்போ என்ன பண்ணுறாரு? கட்டிட்டாரு. எப்படி கட்டியிருக்காரு? பக்தி கயிறு. பக்தி கயிறில் கட்டிட்டாரு. இப்போ கட்டிட்டு என்ன பண்ணுறாரு? திருடன் தப்பு செஞ்சால் எங்கே போடணும்? ஜெயிலில் போடணும் தானே? ஜெயிலில் போடணும் தானே? அப்போ சொல்கிறாரு, மன்மனா சதாம சராசி கோரே, நான் உன்னை ஒரு இருட்டு இறையில் போட போகிறேன். இருட்டு ஜெயிலாம். என்ன மாதிரி ஜெயில்னா மிக கொடூரமான இருட்டான அஜ்ஞானமான தமசமான ஒரு அறையாம். என்ன ஆறாது? என்னுடைய மனசு, வில்வமங்கல் டாக்கூர் சொல்கிறாரு, என்னுடைய மனசு வந்து மிக இருட்டான மட்டமான தமசமான ஒரு மட்டமான இடமா. அந்த ஒரு மட்டமான இருட்டான தமசான இடத்துல நான் அவனை வச்சிருக்கேன்றார். இப்போ வச்சு கட்டிட்டாரான். பட் மானசதாம சராசி கோரே காராகிரதுக்க மயா நிபதா. என்ன சொல்கிறாருன்னா, காராகிரதுக்க மயா நிபதா, இந்த இந்த என்னுடைய இந்த இருட்டு தமோ குண மனசில் நான் உன்னை ஜெயில் பண்ணிட்டேன், சிறையை அடைச்சிட்டேன்றாரு. கராகிரேனா பிரிசன் ஹவுஸ், ஒரு பிரிசன் ஹவுஸ். கராகிர துக்கா என்ன மாதிரி பிரிசன் ஹவுஸ்னா ஃபுல் ஆஃப் சஃபரிங். அந்த மாதிரி என்னுடைய மனசு இருக்குப்பா, அந்த மனசில் நான் உன்னை அடைச்சிட்டேன்றாரு. லபஸ்வஹே சௌரா ஹரே சிராயா ஸ்வச்சௌரதோசா சிதம் ஏவதந்தம். என்ன சொல்கிறாரு? இந்த தண்டனையை நீ ஏற்றுக்கோன்றாரு. லபஸ்வஹே சௌரா, ஏ திருடா, ஹே திருடா, லபஸ்வான்றாரு. லபஸ்வான ஏற்றுக்கோ, இந்த தண்டனை ஏற்றுக்கோ. ஹரே, ஹரேனா திருடன், ஹே திருடன். சிராயா அப்படின்னா சிறை, சிறை தண்டனை சொல்கிறேன்ல தமிழில், சிறை தண்டனை. சிராயானா லைஃப் லாங் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட். என்ன இது? லைஃப் லாங் இம்ப்ரிஸ். உனக்கு என்ன மாதிரி தண்டனைனா லைஃப் லாங் 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 இம்ப்ரிஸ்மெண்ட். நீ வெளியாகவும் ஆக முடியாதுன்றாரு. ஸ்வச்சாவுரதோசா சிதமேவ தந்தம். இதுதான் நீ திருடனதுக்கு. சௌரனா நீ திருடன, நீ செஞ்ச தப்புக்கு என்ன தண்டனை, என்ன தோஷம்னா இதுதான் தந்தம். தந்தம்னா தண்டனை. ஓகேயா? என்ன தண்டனை? என்னுடைய இந்த தமசமான இருட்டான தமோ குணத்திலான இந்த பௌதிக இந்த ஒரு மட்டமான ஒரு மனசூலுக்கு உன்னை நான் அடைச்சி சிறை தண்டனை கொடுக்குறேன். லைஃப் லாங் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட்றாரு. இதை நீ ஏற்றுக்கணுன்றாரு. கராகிரவசா சதரதயமதியே மத்பக்தி பாஷாதரதபந்த நிச்சாலசன் த்வம் கிருஷ்ண ஹே பிரலய கோதி சதந்திரபி சர்வஸ்ய சௌரார்த்யம் நாஹி மோச்சயாமி. ஓகே, the last one. படிங்க. O Krishna, thief of my everything, that noose of my devotion remaining forever tight, you will continue to reside in the prison house of my heart, because I will not release you for millions of Eons. eons. Yes. கராகிரவசா சதர்தயமதியே. கராகிரே நம்ம பார்த்தோம்ல. கராகிரேனா என்னது பார்த்தோம் பாரு. கராகிரே, கராகிரேனா வாட் இஸ் கராகிரே? பிரிசன் ஹவுஸ்.
கராகரி என்னது? prison house, சிறை, இந்த ஜெயில். இந்த ஜெயிலில் வாசான இருக்கிறது. சதாஹிருதயே, சதாஹிருதயனா என்னுடைய இந்த ஹிருதயம் என்ற இருட்டான இதயத்தில் நீ எப்பயுமே இருக்கணும், நிரந்தரமாக இருக்கணும். உனக்கு அங்கே வெளியே என்ன சொல்கிறது, ரிலீஸே கிடையாதுன்றார். மட்பக்தி பாஷா திருதந்தர நிஷ்சரசன். உன்னை எப்பயுமே என்னுடைய இந்த பக்தி பாச கயிறோல நான் கட்டி வச்சிருப்பேன்றாரு. மட் பக்தி பாசா திருதபந்தனா. எப்படி கட்டி வச்சிருப்பாராம்? அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா. திருதபந்தனா நிஷ்டயசான், அவுக்கவே முடியாதான், அந்த அளவு கட்டி வச்சிருப்பாராம். துவம் கிருஷ்ண ஹே பிரலாய கோதி சந்தத்ரே அப்பி. என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணா, இதை நீ அவுக்கவே முடியாது கிருஷ்ணான்றாரு. எந்த ஒரு பூகம்பம் வந்தாலும், எந்த ஒரு பிரளயம் வந்தாலும், உலகமே அழிஞ்சாலும், இந்த இந்த உலகமே, இந்த யூனிவர்ஸே அழிஞ்சாலும், பல கோடி அழிவு வந்தாலும், சதந்திரப்பி உன்னை நான் எப்பயுமே நான் உன்னை விட மாட்டேன்றாரு. சர்வௌச சௌரா, நீ ஓ தீஃப் ஆஃப் எவ்ரி திங், என்னுடைய ஹிருதயத்திலேருந்து நான் விட மாட்டேன்றார். ஹிருதயம் நாகி மோச்சயாமின்றார். என்னதான் நடந்தாலும், எத்தனை பிரளயம் வந்தாலும், எத்தனை அழிவுகள் வந்தாலும், எத்தனை கிரியேஷன் வந்தாலும், இந்த இருட்டு சரியிலேருந்து நான் உன்னை விடவே மாட்டேன்றார். ஓ கிருஷ்ணா, டீஃப் ஆஃப் மை எவ்ரி திங், த நியூஸ் ஆஃப் மை டிவோஷன் ரிமைன் ஃபார் எவர் டைட். யூ வில் கண்டினியூ டு ரிசார்ட் இன் த பிரிசன் ஹவுஸ் ஆஃப் மை ஹார்ட், பிகாஸ் ஐ வில் நாட் ரிலீஸ் யூ ஃபார் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். அப்படின்னா ஈட்டர்னல் அர்த்தம். இதுதான் உனக்கு நான் கொடுக்குற தண்டனைன்றாரு பிலுமங்கல் தாக்கூர். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் சௌராஷ்டகம். ஓகே, ஷார்ப் 9:15. எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஸோ இந்த சௌராஷ்டகத்தை என்ன பண்ணணும்? தினமும் ஈவினிங் இந்த சௌராஷ்டகம் ப்ளே பண்ணுங்கள் யூடியூப்பில். நீங்கள் தயவாக ரிசைட் பண்ணுங்கள், மீனிங்கை படிங்க. நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் திரும்பி படிங்க, மீனிங்கை உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். மீனிங் படிச்சுட்டு நீங்கள் பகவானுக்கு விளக்கு காட்டுங்க, கீழன் காட்டுங்க. இந்த புருஷோத்தரம்மான் சொல்லுங்க. ஒன்னும் இது இருக்கு சார். கோவிந்தனா தர்மம் வந்தே கோபால கோப ரூபினம். ஆமா ஆமா, அது சொல்லலாம் மாதாஜி. அது ஒரு ஸ்லோக மந்திர மாதிரி வரும். அது சொல்லலாம் மாதாஜி, அதுவும் சொல்லலாம், இதுவும் ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகேங்களா? ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங், ரைட்? வெரி பியூட்டிஃபுல், composed by Bilumangal Thakur. Such a full of devotion. So any questions? Otherwise we'll end here. ऐसे கேள்விகள் இருக்கா?